समस्त को स्वागत। आमे आज जयपुर साहित्य परिवार साक्षात्कार कार्यक्रम आराधना रे जड़े महान विद्वान को पाइछे। प्रतिटी उत्साही हृदय अभिलाषा थाए निजर कर्म संस्थान रे से सफल हवा तथा किछि लोकों को थाए विभिन्न क्षेत्र रे सेवा गुड़िक मध्यरु पुलिस विभाग रे चाकरी करबा। तेबे आम गहन रे आज जे अछंती से दिने आम ओडिसा रो पुलिस विभाग रो मुख्य रूपे आम ओडिसा रे शांति श्रृंखला रक्षा करुथले। आउ ता सहित से एकाधारे जड़े कवि, गाल्पिक, औपन्यासिक ओडिशा तथा भारतर विभिन्न साहित्य अनुष्ठान द्वारा से पुरस्कृत। तेबे आसंतु तांको सह आज आमे मन खोली कथा हवा तथा जानिबा तांको सफलतार रहस्य। सर नमस्कार, जयपुर साहित्य परिवार रे स्वागत जणाउछि। प्रथमे निज नमस्कार, विषय आपको धन्यवाद। अधिका कहबे सर। हाँ, प्रथम कथा टिके सामान्य संशोधन करी मु कवि नुहे, मुझे कथाकार। बाकी सबु कथा लेखे केवल कविता लिखि पारि नाही। आउ साहित्य विषय विभिन्न स्थान में वक्तृता दिए और अन्य विषय भारतर संपर्क अन्य देश सहित आम देशर वर्तमान परिस्थिति यही विषय सब आलोचना करे से व्यस्त रहे। सर आपन विषय आ किछि कहतु सर, आपण कोठे पाठ पढ़ले केमती सब चाकरी जीवन ए विषय हम दर्शक किछि कहबे। आम घर हूँ तालचेर, जोटे कि मु 1945 मसीह जन्म ग्रहण कली। से चाटशाली पाठ पढ़ली। तापर मो बापांकर बदली हो गला ढेंकानाल, से जन मजिस्ट्रेट थे ढेंकानाल गली। तापर डबल प्रमोशन चतुर्थ पंचम षष्ठ एतिकी पाठ पढ़ली। तापर बापांकर बदली हो गला संबलपुर, सेठे पाठ पढ़ली। से सप्तम श्रेणी रु कॉलेज से तो आम टाइम थी प्री यूनिवर्सिटी और प्री प्रोफेशनल। प्री प्रोफेशनल प्री यूनिवर्सिटी साइंस पढ़ली, विज्ञान से पढ़ली। तापर सेठू बदली हो गला, तापर गली कटक। कटक रे इतिहास ऑनर्स अर्थनीति इकोनॉमिक्स पास पढ़ली। तापर गली इलाहाबाद रे एमए कली पॉलिटिकल साइंस रे। पॉलिटिकल साइंस से एमए पाठ पढ़ुला समय परीक्षा दे आईपीएस पाइली। तेणु मोर जो कैरियर टा साप भाया से संबलपुर, तापर साइंस पढ़ली, तापर आर्ट्स पढ़ली, कटक गली, पुणी पॉलिटिकल साइंस विषय बदलैली इलाहाबाद पाठ पढ़ली। से पाठ पढ़ुला समय परीक्षा देली आईपीएस अलर्ट एवं से कृतित्व पाई, किंतु आईपीएस जावाई पसंद कर। लेखा लिखी जो कली से मु कोरापुट थिला बेले मु कोरापुट एसपी थी 80 मसीह रु 81 मसीह। से मु लिखिली कौ परिस्थिति लिखिली जदि आपण पचारे मु कहबी, जदि आपण इच्छुक नुहति से विषय ताले मु अन्य विषय आलोचना करी। सर से विषय आलोचना करियो सर, को परिस्थिति रे लेखा आरंभ करले। मु कोरापुट थिला बेले 17 सेप्टेम्बर 1980 मसीह राति 4टा बेले गोटे टेलीग्राम पाइली, वायरलेस टेलीग्राम में वायरलेस पाइली गुणपुर। गुणपुर सहर नदी बंध भांगी जाए सहर में पानी पशि जाइए। लोक मान सब कई दिमला छात उपर रही विकल हो रक्षा करने रड़ी कर पानी बढ़ुची। से डीएसपी लिखिले शेष वाक्यटा थिला ही मोर शेष वार्ता, कारण मुझे जानी मोर भी कौन हम। ସେଇଟା ପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେଇଗଲି। କଲେକ୍ଟର ଫୋନ କଲି, ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଆମେ ଗଲୁ ଗୁଣପୁରରେ ରହିଲୁ ବହୁତ ଦିନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆମେ ରିଲିଫ ବାଣ୍ଟିଲୁ ଏବଂ ଗୁଣପୁର ସହରରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର କରିକି ଉଚ୍ଚା ଜାଗାକୁ ନେଲୁ। এই ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା 1980 ମସିହାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଯୋଉ
12-14 दिन ସେଠି ଆମେ ରହିଲୁ। ମୋ ଓଜନ କମିଗଲା 11 କେଜି। କାରଣ ଦିନରେ ବକ୍ତେ ଖାଉଥିଲୁ ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା। ଏବଂ ମତେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ କରିଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର, ମୁଁ ଏବଂ ସିଡିଏମ୍। ଆମେ ପ୍ରତି ଗାଁ ଯାଉଥିଲୁ। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ତାପରେ ମେଡିସିନ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବା, ସିଡିଏମ୍ ନିଜେ ଅନେକ ରୋଗୀ ଦେଖିବା, ଏସବୁ କରେ। ସେ ବୟସ୍କ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଶାନ୍ତି ରଥ। ସେ ଏତେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେଇଗଲା ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ, ହସ୍ପିଟାଲ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ବାରଣ୍ଡାରେ ସେ ମରିଗଲେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ। ସେଇଟା ମତେ ଏତେ ବିଚଳିତ କଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲେଖିଲି, ତା ନାଁ ହେଲା ବଂଶଧରର ସହିଦ। ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନରେ, 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ। ଅନେକ ଲେଖକ କଲେଜ ବେଳୁ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଲେଜ ପାଠ ସାରି, ୟୁନିଭରସିଟି ପାଠ ସାରି, ତାପରେ ଚାକିରି କରି, ସେତେବେଳେ ମୋର ହେଲାଣି 13 ବର୍ଷ ଚାକିରି, ଯେତେବେଳେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। 35 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ୟାକୁ ଏ ଲେଖା ଲେଖିଲି। ଲେଖି ତାକୁ ସମାଜକୁ ପଠେଇଦେଲି। ଦ୍ୱାଦଶ ଉପଲକ୍ଷେ ଲେଖି ମୁଁ ପଠେଇଦେଲି। ତାପରେ ଭୁଲିଗଲି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦଉଛି, ସେ ପୁଣି ସମାଜ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେଠିକି ପଠଉଛି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମତେ ଫୋନ ଆସିଲା, ସାର୍ ବାହାରିଛି। ସେ ଜଣେ ଦୋକାନୀ ମତେ ଫୋନ କଲା। ମୁଁ କହିଲି କଣଟା ବାହାରିଛି? ନା ସାର୍, ଆପଣ ଯୋଉ ସିଡିଏମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ, ସେଇଟା ବାହାରିଛି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଟାଉନରୁ ଅନେକ ଫୋନ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ବହୁତ ବଢିଆ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ ଲେଖାଟା ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ମାନେ ଗର୍ବର ସହିତ କହିବି, ଭଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଟା ହେଲା ମୋ ପ୍ରଥମ ଲେଖକୀୟ ଜୀବନ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ପଛକୁ ଅନେଇନି, ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଲି। ମତେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ। କହିଲେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କଲମ ଭାରି ଶକ୍ତ, ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏସ୍ପି ଥିଲି, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ପଡିଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଡାକିବୁ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିବ। ଡିକ୍ଟେସନ ଦବୁ। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ତେଣୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର 45ଟା ବହି ବାହାରିଲାଣି। କୌଣସି ଧାଡିଏ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ଲେଖି ନାହିଁ। ସବୁ ଡାକିଦିଏ ଆଉ ଜଣେ ତାକୁ ଲେଖିଦିଏ। ମୁଁ ତାକୁ ସାମାନ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରି ପଠେଇଦିଏ। ଏଇ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଦିନ ବଞ୍ଚିଥିବେ ଲେଖୁଥିବି, ପଢୁଥିବି ସାର୍ ଏବଂ ଲେଖୁଥିବି। ସାର୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ସାର୍। ଆମ ଯୁବପିଢି ଯୋଉମାନେ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ ସାର୍? ପୁଲିସ ଜୀବନରେ, ପୁଲିସକୁ ଯଦି ତାର ଗୋଟେ ବୃତ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କରିବେ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହେ ବୃତ୍ତି ସାଙ୍ଗ ସବୁବେଳେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରଖିବ। ଖାଲି ଚାକିରି କରିଦେଲେ ଜୀବନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ତ ଦବ, ଭାତ ତରକାରୀ ଲୁଣ ଦବ ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସମାଜରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି କର, ଲେଖା ଲେଖି କର, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ, ଆର୍ଟ କର, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଚଳିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅଲିଭା ହେଇ ରହିବ। ସେଇଟା ଗୋଟିଏ। ଆମର ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ହୋତା ଆପଣଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଏସଡିପିଓ ଥିଲେ, ଏବେ ବୋଧେ ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲେଣି ବଦଳି ହେଇକରି, ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସିଏ ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି। ଭଲ ତାଙ୍କର ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଦେଖିଲି। ଆମର ଜଣେ ଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେଇଗଲା। ଡାଇରେକ୍ଟର ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସେ ଭଲ ଲେଖୁଥିଲେ। ଏମିତି ପୁଲିସରେ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଯିଏ ଖ୍ୟାତି ଲଭିଥିଲେ, ସେ ହଉଥିଲେ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ମିଶ୍ର। ସେ ଭଲ କଥାକାର ଥିଲେ। ସେ ଓଡିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି,
ଦି ତିନିଟା କଥା କହିବି ଯୋଉମାନେ पुलिस ଚାକିରି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମ ନିଜର ଏବଂ ତମର ବିଭାଗର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ବଦନାମ ହୁଏ। ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଖିବ। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଲେଖା ଲେଖି କର ବୋଲି। ଯଦି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିବ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କ। ଯଦି ମ୍ୟୁଜିକ ଶିଖିପାରିବ ମ୍ୟୁଜିକ ଶିଖ। କିଛି ଗୋଟେ ଜୀବନରେ କର। କଲେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ହେବ। ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଚକ୍ଷୁରେ ଅନେଇବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ଷୁରେ ଅନଉଛନ୍ତି। ସାକ୍ଷୀ ବାଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁ ଦୁଇଟା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବେ। ଜଣେ ଖାକି ପୋଷାକ ବାବୁ ସାହେବ ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଚିତ୍ରକର କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କିମ୍ବା ଲେଖକ କିମ୍ବା ବକ୍ତା ଯାହା ସେମାନେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଗ ଆମ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବସା ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖୁଥିଲେ। ମୋତେ ଲେଖା ଲେଖି କଲେ ମତେ ଅନେକ ସିନିୟର ଅଫିସର କହିଲେ ବିପଦରେ ପଡିବ କାହିଁକି ଲେଖୁଛ ତମ ଲେଖା ବେଳେ ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି। କେତେ ଲେଖା ଗୋଟେ ମୋ ଲେଖା ହଉଛି ସାଟାୟାର ଲେଖିଥିଲି ସାଲିସ ମାଲିସ ନାଲିସ ଓ ସୁପାରିଶ। ଏଇଟା ସମାଜରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଯେ ଦ୍ଵିତୀୟ ପୃଷ୍ଠାରେ ଛାପିଲେ। ଏବଂ ସେଟା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଅଧା ବାହାରିଲା ଏତେ ଲମ୍ବା ଟିକେ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲି ଭେଳିକି ଓ ଭକୁଆ। ତାପରେ ବହୁତ ପପୁଲାର ମତେ କରିଦେଲା ଜନପ୍ରିୟ କରିଦେଲା ଯୁଧିଷ୍ଠୀରଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା। ଏଗୁଡା ସବୁ ସେତେବେଳେ ବହି ଆକାରରେ ବାହାରିଲା। ତାପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ମୁଁ କୋରାପୁଟରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କାହିଁ ଲେଖିବିନି। ତେଣୁ କୋୟା ପରଜା ଗଦବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖିଲି 17ଟା ଗପ 17ଟା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ଜିଲ୍ଲାରେ କାମ କରିଛି। ତ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ସେ ବହିଟା ନାଁ ହେଲା ଶପଥ ସାନ୍ତାଳର। ସେଟା ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବାହାରିଲା ଏପଟ ଓଡିଶାରେ ମାନେ ଏଇ କଟକ ଫଟକ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଟା ବିଶେଷ ଜନ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ସେଟା ମୋର ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବହିକୁ ମୁଁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ମୋ ନିଜର ତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ବହି ହଉଛି ଗୋଟିଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲେଖିଛି। ଉପନ୍ୟାସ ତାପରେ ମତେ ଜଣେ କହିଲେ ଯେ ସାର୍ ଆପଣ ଖାଲି ଗପ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସାଟାୟାର ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ କାହିଁ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା 150 200 250 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବନ୍ଦ ହବନି ସତ କଥା। ମୁଁ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଲାନି। ସେଇ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା ମୋର ମନେ ଅଛି କ୍ଲିୟରଲି ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଅଫିସ ସମୟ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଡାକିଦିଏ ଜଣେ ଲେଖିଦିଏ ଏବଂ ସେଇଟା ରହିଲା ଦିନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲି ଯେ 10-12 ପୃଷ୍ଠା ଲେଖିବି। କିନ୍ତୁ ମେ 19 ଲେଖାଟି ସରିଲା ତା ମାନେ ମାସେ ଭିତରେ ଲେଖା ମୋର ହେଇଗଲା। ତାକୁ ନେଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ପବ୍ଲିସର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ଟିକେ ଇଏ ହେଲେ ଯେ ଜଣେ ସିନିୟର ପୁଲିସ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି ତାପରେ ସେ ତାକୁ ପଢିଲେ ପଢିକିରି ତାକୁ କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ଛାପିବି ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ସେ ତାକୁ ଛାପିଲେ। ଏବଂ ସେ ବହିଟା ବିକ୍ରି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଲା ମୁଁ ସହରର ଉପକଣ୍ଠେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ମାନେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷେ ପରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ସାର୍ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଲା? ନା ଆପଣଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ମୋର ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ ଏବଂ ପଠେଇବା ମାତ୍ରେ ବାହାରି ଯିବା ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସୁଖର ଖୁସିର ଖବର ଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଖବର ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
तापर परे पाइली विभिन्न शाला सम्मान पाइली केंद्र साहित्य एकाडेमी पाइली अनुवाद पाई तापरे बट्टिका पुरस्कार बट्टिका सम्मान सुरेंद्र महांती कथाकार सम्मान इत्यादि बहुत सम्मान मिला ये सम्मान मत उल्लसित किंतु गर्वित करना जो दिन साहित्यिक गर्व करे से दिन तार मृत्यु आरंभ हुए एवं से जहाँ आशा करे तार तुलना कम पाए से बहुत मर्माहत हो जाए मु केवे मर्माहत ହେଇନି कहना मु मोर आशा करें जहाँ मोर जीवन में सब आकस्मिक भाव तो से अनुसार चली देखा जाऊ भविष्य कौन करूँ सर आपण जो पुस्तक कथा कहले केंद्र साहित्य एकाडेमी अनुवाद ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି से को भाषार लिखित तथा ताको आपण अनुवाद करिवारे किछि कष्टर सम्मुखीन हले बा केमति अनुवाद कले हम दर्शक कहबे सर लेखिवा अपेक्षा अनुवाद करवाटा कष्ट जितने मु साहित्य एकाडेमी सम्मान पाइली सुनील गंगोपाध्याय से सम्मान देले मुझे कहली सुनील बाबू अनुवाद करवाटा केते कष्ट ये अनुभवी से ही कहब प्रथम कथा मूल भाषा जो मान रक्षा करा से मान ओडिया भाषा रक्षा करने पड़ो साहित्यिक जहाँ भावी भावना को उपलब्धि कर लिखा पड़ो आ लेखाटा एभली हम जी न जान से पढ़ी कह यहाँ मौलिक लेखाटा अनुदित नुहे किंतु ओडिशा के जन अनुवाद कर बहीटा केंद्र साहित्य एकाडेमी पाइला तापरे मु इंग्रेजी बही ओडिया रे करछि शिवखेरांकर बही यू कैन विन सेटा 4 कोटी बही बिक्री होइछि सारा पृथ्वी रे से बहीटा मु ताको अनुवाद कली ओडिया रे भारी कष्ट ता अनुवाद करे भारी कष्ट मु दिल्ली रे थिली हठात दिन ताकर फोन आसला सर आपणकर आपण बिजिंग वेरी मिशन आप अनुवाद कर से बहीटा उन्मोचन हम कटक चलते जीवा मैक्मिलान कंपानी छापी तो सीठू आम दिजन जाक प्लेन रे आसलु आसी कटक उन्मोचन कर फेरीगलु तापर गोटे संवाद पाइली यांकठू गुलजार गुलजार गोटे बही केंद्र साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाई गप सी मत अनुरोध कले बहीटा ओडिया ओडिया किंतु जो बही मु पाइली केंद्र साहित्य एकाडेमी सी होती एन शुक्ला शुक्ला जन विख्यात लेखक बही ना हूँ अंतर्जात्रा अति उच्च मानर लेखा धईसई गली अनुवाद कर अनुवाद कली से साहित्य एकाडेमी अवार्ड पाइला तो मु सब कही जे मौलिक लेखार लेखक को जी सम्मान दि जाए अनुवाद को से सम्मान देवा उचित कारण सी गोटे हूँ आंबासडर राजदूत गोटे भाषा आउ गोटे भाषा राजदूत अनुवाद न होइथिले रमाकांत रथंकर श्रीराधा ये कौन पाई था सरस्वती सम्मान अनुवाद तो प्रतिभा राय को विख्यात करदेला से जो यज्ञ सेन अनुवाद आमर अनेक लेखक को परिचित कर भारत वर्ष दुखर कथा आमर जी बाहर भाषार बही आम अनुवाद करुचे सेतिकी परिमाण आम बही अन्य भाषा अनुदित होना यहाँ दुखर कथा कारण अनुवादक विशेष ना अनुवादक आग्रह छापा अनुवाद करने कथा कि अनेक अनुवादक पैसा मागुच अति उच्च रेट्रे पैसा मागुच पैसा दरकार नियंतु किंतु लोभी हूँ ना
ବହୁତ ଅନୁବାଦକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେମାନେ ଭାରି ଲୋଭୀ। ମୋର 8ଟା ବହି ହିନ୍ଦୀରେ ଅନୁଦିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମତେ ପଇସା ମାଗେ ନାହିଁ। ସେ ସମୟ ଥିଲା ଅଲଗା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବାକି ସମସ୍ତେ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ହିନ୍ଦୀରୁ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୀରୁ ଏଇ ଦିଟା ଭାଷାରୁ ଓଡିଆକୁ ଅନୁବାଦ କରିବା ସହଜ, କାହିଁକିନା ଭାଷାଟା ସହଜରେ ବୁଝି ହୁଏ। ତାକୁ ଅନେକ ଅନୁବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅନୁଦିତ ବହିରୁ ଚୋରି କରି ଆମର ଅନେକ ଲେଖକ ତାଙ୍କର ଗପ କିମ୍ବା ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆମର ଚୋର ଧରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ନାହିଁ ସାହିତ୍ୟ ଭୂମିରେ, କ୍ଷେତ୍ରରେ। କି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦବ ଯେ ଏମାନେ ଏଇଠି ଅମୁକ ବହିରୁ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ବେଙ୍ଗଲୀରେ ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ସେଟା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କି ଚୋରି କରୁଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧରିଦେବେ। ତେବେ ଯୋଉ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି ସାର୍, ଯୋଉ କପିରାଇଟ ଇସ୍ୟୁ ଥାଏ, ତାକୁ କେମିତି ଆମ ଯୁବପିଢି ଯିଏ ଯଦି ନୂଆରେ ଅନୁବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କପିରାଇଟ କେମିତି ଆଣିବେ ସାର୍, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ। କପିରାଇଟ ସବୁବେଳେ ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କ ନାଁରେ ରହିବ। ଅନୁବାଦ କଲା ଲେଖକଙ୍କ ନାଁ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ, ଅନୁବାଦକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା କଥା। ଏଇ ମୋର 2ଟା ବହି ବାହାରିଲାନି, ଇଂରେଜୀରେ ସେଟା ହେଇଛି ଅନୁଦିତ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ଭିଲେଜ ନେମ ସୁଜନପୁର। ଓଡିଆରେ ହଉଛି ଗାଁ ର ନାଁ ସୁଜନପୁର। ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ଆଣି କିମ୍ବା କାହାଠୁ ଆଣିକି କେମିତି ତାକୁ ପଢନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏଇ ବହିଟାରେ 16ଟା ଗଳ୍ପ ଅଛି। ସେ ଗଳ୍ପ ଗୁଡା ସଜେଇ ଦେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି କମ୍ପୋଜିଟ ନଭେଲ। ଏବଂ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ଗୋଟେ ବହି। ଗାଁରେ କେମିତି ପଲିଟିକ୍ସ ହୁଏ, ଗାଁରେ କେମିତି ମାରପିଟ ହୁଏ, ଗାଁରେ କେମିତି ପୁଲିସ କେସ ହୁଏ, ଗାଁରେ କେମିତି ଟାଉଟରି ହୁଏ, ଏ ସବୁ କଥା ଏଥିରେ ଲେଖାହେଇଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୂଜା ସଂଖ୍ୟାରେ ମୁଁ 16ଟା ମାଗାଜିନକୁ ଦେଇଦେବି। ବାହାରିଲା, ତାପରେ ତାକୁ ବହି କରାଗଲା। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ସେ ବହି ପଢି କହିଲେ, ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ୟାକୁ କହିବି। ଅନୁବାଦ କରିବି ଇଂରେଜୀରେ। ସେ କଲେ, ବହୁତ ଭଲ। ବସନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ଥିଲେ, ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଇଂଲିଶ ବିଭାଗରେ। ବହୁତ ଭଲ ଅନୁବାଦ କଲେ। ତାପରେ ସହରର ଉପକଣ୍ଠେ ସେଇଟା ହିନ୍ଦୀରେ ହେଇଛି, ତେଲୁଗୁରେ ହେଇଛି, ମଲାୟାଲମରେ ହେଇଛି, ଏବେ ଇଂରେଜୀରେ ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସେତେବେଳେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଦେଖା କଲେ, ସେ ତାର ହିନ୍ଦୀ ବହିଟା ପଢିଥିଲେ। ମତେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବହି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଇଂରେଜୀରେ କରିପାରେ କି? ମୁଁ କରନ୍ତୁ। ସେ କଲେ ତାକୁ। ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚଭିଳାଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସେ ମାକ୍ମିଲାନ, ସେ ଅମୁକ, ଏମିତି ବଡ ବଡ ଇଏକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଡି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଅତି ବିଖ୍ୟାତ ଲେଖକ ନହେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାପିଦେବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ତ ବିଖ୍ୟାତ ନଥିଲି। ମୁଁ ତ ଇଂରେଜୀ ଇଏରେ ନଥିଲି, ତେଣୁ ମୋ ବହିଟା ସେମାନେ ମ୍ୟାକମିଲାନ, ଇଏ ମାନେ ରୂପା, ଏମାନେ ମନା କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, ମତେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ସେଥିରେ କେବେ ଅନୁରୋଧ କରିନି। ସେ ବହିଟା ଏବେ ବାହାରିଲା, ଅନୁଦିତ। ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ ତାର ହେଇଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଭଲ ହେଇଛି, ଅନୁବାଦ ଭଲ ହେଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି। 2ଟି ବହି ମୋର ଇଂରେଜୀରେ ବାହାରିଛି। ତାର ତେବେ କିଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପରମିସନ ଆଣିବାକୁ ପଡେ କି ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କ ଠାରୁ? ହଁ। ମୂଳ ଲେଖକଙ୍କର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଛାପି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା ସାର୍। ଆମର ଯୋଉ ୟୁପିଏସସି, ଆଇପିଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଉମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ, ତଥା ଯୋଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି
ସେମାନେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ କିଭଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବେ ସାର୍ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ? ନିଜ କଥା କହିବି? ଆପଣ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ମୁଁ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଆଇପିଏସ୍ ହବା ପାଇଁ। ମୋ ବଡ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାର ଡିଜି ପୁଲିସ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖକ। ସେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର। ତ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରନ୍ତି, ଆଉ କନଷ୍ଟେବଳ ମାନେ ସାଲ୍ୟୁଟ କରନ୍ତି, ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଯିଏ ଦେଖିଲା, ଯୋଉ କନଷ୍ଟେବଳ ଦେଖିଲା, ଯୋଉ ପୁଲିସ ଅଫିସର ଦେଖିଲା ସାଲ୍ୟୁଟ କରନ୍ତି, ମୋ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। ମୁଁ ତ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ହେବି ଆଉ। ଏଇଟା ହେବି, ପୁଲିସ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ସଲାମ ପାଇବି ଏବଂ ଲୋକେ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଉତ୍ସାହ ବେଶୀ ବଢିଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ରିପବ୍ଲିକ ଡେ ପ୍ୟାରେଡରେ ସେ ପ୍ୟାରେଡ କମାଣ୍ଡ କରି ତାପରେ ପୁରା ପ୍ୟାରେଡ ବାଲା ଗଲେ, ପୁରା ସହର ବୁଲିଲେ ବାଜା ଫାଜା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଜେଇକିରି। ଆଉ ମାନେ ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚଏସ୍ ଆଉ ରହିଲା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ନାହିଁ, ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ହିଁ ହେବି। ଚାକିରି ପାଇଥିଲି ପଢିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗଲି ନାହିଁ। ଏବଂ ହେଇଥିଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ଗଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଆଡିସନାଲ ସିଡିଏମ୍ କିମ୍ବା ସିଡିଏମ୍ ହେଇ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଡିଜି ପୋଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିଗଲି ଆଇପିଏସ୍ ରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା କ୍ଲାସ 2 ସର୍ଭିସ, ଏଇଟା ହେଲା କ୍ଲାସ 1 ସର୍ଭିସ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ MA ପଢୁଥିଲି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ବେଳୁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଦେଇ ଟିକେ ଶୋଇପଡେ, 9ଟା ବେଳକୁ ଉଠେ, 9ଟା ସାଢେ 9ଟା। 10ଟା ସୁଦ୍ଧା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରେ, ରାତି 4ଟାରେ ପାଠ ସାରେ। ତ ଇଏ ହେଲା 6 ଘଣ୍ଟା ପାଠ। 4ଟାରେ ପୁଣି ଶୋଇପଡେ, 7ଟା ବେଳେ ଉଠେ। ତାପରେ ଦାନ୍ତ ଫାନ୍ତ ଘଷି ଯାଏ କ୍ଲାସକୁ ଯାଏ। ଜଳଖିଆ ଖାଇ କ୍ଲାସକୁ ଯାଏ। MA ପଢୁଥିଲି, ଫାଇନାଲ ଇୟର ସେଇଟା। ଭାରି କଷ୍ଟ ଆଲାହାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢିବା, ବହୁତ ସବଜେକ୍ଟ। ଏଠି ବାଣିବାରେ 8ଟା ବିଷୟ, ସେଠି 13ଟା। ଏବଂ ସବୁ କଷ୍ଟ କରି ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ସେଇ ପାଠ, ପୁଣି ଏଇ ପାଠ, ଦିଟାଯାକ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି, ମୁଁ ତ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷାରେ କେମିତି ହବ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଚଳେ। ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ମତେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଆଉ ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲି। ଆଜିକାଲି ତ କୋଚିଂ ଫୋଚିଂ ସବୁ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା। ମୋ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଆମେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ବସି ପରମୁଟେସନ କମ୍ବିନେସନ କଲୁ। ଯେ ଘର ହେଲା ତାଳଚେର, କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି, ତେଣୁ କୋଇଲା ଖଣି ବିଷୟରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ପାଠ ପଢିଲି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ। ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ କଣ, ରେଭେନ୍ସା କିଏ, କଟକ ସହର କଣ, କଟକ ସହର ବିଷୟରେ କଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ତା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲୁ। ଘର ପୁଣି ହେଲା ଓଡିଶା। ଓଡିଶା କାହିଁକି ଦରିଦ୍ର ରାଜ୍ୟ, ଏଠାରେ ମିନେରାଲ ଡିପୋଜିଟ ବହୁତ ଅଛି। ଆହ୍ଲାବାଦରେ କାହିଁକି ପାଠ ପଢିଲ, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରେଡି କରି ରଖିଲୁ। ଏମିତି କରି ମୁଁ ଦେଖିଲି 169ଟାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେଇ ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦଉ। ସେ 2 ଜଣ ବସନ୍ତି, ମୁଁ ରୁମ ବାହାରେ ଠିଆ ହୁଏ, ମେ ଆଇ କମିଂ ସାର୍ କହି ଭିତରକୁ ଆସେ। ଆସି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦିଏ। ଏମିତି କଲେ, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲୁ ତାହା ହିଁ ପଚାରିଲେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ। ଯେତେବେଳେ ପଶିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡକୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଓଭାଲ ଟେବୁଲ, ମଝିରେ ବସିଥାନ୍ତି ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ବଟୁକ ସିଂହ। ସେ ଥିଲେ କମ୍ପ୍ଟ୍ରୋଲର ଆଣ୍ଡ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତାଙ୍କ ବାଁ ପାଖେ ଜଣେ ବସିଥିଲେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ, ଡାହାଣ ପାଖେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ବସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ବହି ମୁଁ ପଢିଥିଲି, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ। ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ଏ ଆପତ ରାଇ। ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ପଲିଟିକ୍ସ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ମୁଁ ତା ଉତ୍ତର ଦେଲି, କହିଲେ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଆପଣ ପାଇଲେ ଉତ୍ତରଟା, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ବହିରୁ ପାଇଲି।
केवल आपको बही मोर ये प्रश्न उत्तर अच्छे आउ कोटे बही ना ये प्रश्न मुझे भूली जाऊँ से आउ किसी पचारे से इंटरव्यू रे मु 65% पाइली तो मो योग्यता था सामान्य बीए बस एमए भी कर एमए पढ़ुली तापरे गली मसूरी ट्रेनिंग कली माउंट ऑफ ट्रेनिंग कली चाकरी जॉइन कली आ 2005 चाकरी सरला किंतु मु जीवन रे किसी सरीगला बोली भाबी नाही काहेकि चाकरी सरला चाकरी थिला बेले मु लेखा लेखी करथली चाकरी सरला पर लेखा लेखी कली आईआईपी रो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट भी हेली 4 वर्ष 8 वर्ष भुवनेश्वर मैनेजमेंट एसोसिएशन रो प्रेसिडेंट थिले 9 वर्ष इनते कि मु व्यस्त रही छ सर गोटे प्रश्न आपण अलाउ करिवे ना मु जाननी सर किंतु जो हमर पिला आईएएस बा आईपीएस सिक्योर भलो मार्क करंती सेमानकर किछि आपनकर एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन दृष्टि हम जे देखिबा सेमानकर प्राय मु किछि केस स्टडी करछि सर सेमानकर कार शनि उच्चर थाए कार राज्य जोग थाए ये जो जिनसडा सर जने अध्यवसाय बळ रे सफल हे परिबो ना आपनकर सेति किछि आशीर्वाद थिबा दरकार सब कथारे परिश्रम युक्त भाग्य दुटा जाक दरकार ଆପଣ ଯଦି ଭାଗ୍ୟଟା ଟିକେ ଥିବ ବିମୁଖ ଥିବ ଆପଣ ପ୍ରତି ଆପଣ ମୁଢି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ମୁଢି ମିଳିବନି କି ମୁଢିଟା ସେପ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିବ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣେ ଜଣେ ତାକୁ ଟିକେ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଫଳତି ସର୍ବତ୍ର ନଚ ବିଦ୍ୟା ନଚ ପୌରୁଷ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ନୁହେଁ ଜଣଙ୍କ ଗୋଡ ଛୋଟା ଆମେ କହୁ ତା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ସେ 100 ମିଟର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ହବ ନାହିଁ ରାଜଯୋଗ ଜଙ୍କ ଯୋଗ ଯେତେ ଯୋଗ ଥାଉ ସେ ବିନା ପରିଶ୍ରମ କିଛି ହବ ନାହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଭାଗ୍ୟ କରନ୍ତୁ यूपीएससी को जानतु ज्योतिष पाख जानतु जानतु किंतु ज्योतिष कथा को संपूर्ण विश्वास करतु नहीं आंशिक भाई विश्वास कर मोर मध्य थिला राजयोग सेतବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲି ଗୋଟେ ଗଡଜାତରେ ଜନ୍ମ ହେଲି ତାଲଚେର ହଉଛି ଗଡଜାତ ଗଡଜାତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ରଜାଙ୍କର ଅଫିସର ବଡ ଅଫିସର ସେଥିରେ ମୋର ଯିଏ ଜାତକ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ମୋର ଅଜାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ବାଇକୋଳି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଇକୋଳି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଥିବେ ତ ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବ ଏଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କଣ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ସେ ହେଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ଡିଜି ହେଲୁ ଅମକ ହେଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲୁ ଆମେ ଡିଜି ହେଲୁ ଆଉ ସେଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲୁ ଆଉ सर सर तेबे भाग्य जो भाग्य पिला मते समर्थन କରିଛି ଭାଗ୍ୟ सर କହିବି ठीक है सर सर तेबे जो पिला हमर साक्षात्कार पे प्रस्तुत होउचंती ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ସାର୍ ଆମ ଓଡିଆ ଛୁଆଙ୍କର କିଛି ଇଂରାଜୀଗତ ଜ୍ଞାନରେ କିଛି ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ସବୁ ସେ ଯୋଉ ଇଂରାଜୀଗତ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସାର୍ ତାକୁ ଦୃଢ ଭାବେ ଆମ ପିଲା କେମିତି ଶିଖି ପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ଯିଏ ଭଲ ଇଂରେଜୀ କହିପାରେ କି ଲେଖିପାରେ ସେ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ସବୁ ଇଂରେଜୀ ସବୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ତ ବଡ ବଡ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତେ ପଣ୍ଡିତ ସମସ୍ତେ କାହିଁକିନା ଇଂରେଜୀ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଏସସି ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅଛି ଆପଣ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବେ ନିଜ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ ଜଣେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିଦେବ ଯଦି ଇଂରେଜୀ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ବୟସରେ ଆଉ ଇଂରେଜୀ ଶିଖି ଭଲ ଇଂରେଜୀ କହିବାର ବୟସ ନାହିଁ ସମୟ ସରିଯାଉଛି ଓଡିଆରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଡିଆରେ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଇଂରେଜୀରେ ପଚାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟର ବସିଥିବେ ସେ ଆପଣ ଓଡିଆରେ ବୁଝେଇଦେବେ ଆପଣ ଓଡିଆରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ ପୁଣି ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିଦେବେ ସେଟା ହେଇପାରିବ
सर सर तेबे आमे आलोचना को आ गोटे मोड़ दबा सर। हमर जो पुलिस विभाग रे विभिन्न चाकरी थाए सर, आपनको फांडी रु आरंभ करी थाना जाए प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पोस्ट जाए, जो पोस्ट थाए सर, छोट पोस्ट बड़ पोस्ट, से पोस्ट गुड़ विषय किसी आलोचना करेंगे तथा तापाई किसी आपनकर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सब दरकार और शारीरिक दक्षता दरकार से विषय किसी सूचना देवे सर। कॉन्स्टेबल अति कम मैट्रिक दरकार, सब इन्स्पेक्टर अति कम ग्रेजुएशन दरकार, किंतु आजिकल सब इंजीनियर एमबीए एमान सब आछुंदी सब इन्स्पेक्टर चाकरी करिया पे। डीएसपी ग्रेजुएशन, आईपीएस ग्रेजुएशन मिनिमम आसुचनी जो मान से ताको कथा काई माने से तो डबल एमए एमबीए इंजीनियर ही कि एमबीए करी मजा आछुं, तो सेटा हला तांकर क्वालिफिकेशन योग्यता दरकार। योग्यता गोटे कथा मु आपन कहबी जे आईएएस हो आईपीएस हो हाई पोजिशन जे रखिथिबो जे से गोटे भल ऑफिसर हबो से कथा मु कहबी। जने आईएएस अफसर आईएएस फास्ट होते से विजिलेंस केस पड़ी से एपट सेपट ये ओडिया लोक आउ जन सिमती आईएएस ऑफिसर से फास्ट होते से किसी भल पोस्टिंग हो पारानी से सेमती माने उभे गले चाकरी विषय कई लोक भी जानले ना ये तेणु पाठटा पढ़ी चाकरी जोगदवा चाकरी जोगदे चाकरी भल करवा या भितर किसी सामंजस्य ना अनेक अच्छा लिस्ट बहुत तले थे किंतु देखला चाकरी बहुत ऊपर चली तेणु आमको सबु बड़े संग्राम करा पड़ो ये गोटे अविरत संग्राम पाठ पढ़ा जमी गोटे अविरत संग्राम चाकरीटा गोटे अविरत संग्राम चाकरी सरीगला पुणी आउ गोटे रकम संग्राम आरंभ हो हाउ टू सर्वाइव विथ डिग्निटी केमती मर्यादा सहित बंची रहा आउ गोटे संग्राम दरकार आमको तीन प्रकार संग्राम करने पड़े। सर परवर्ती प्रश्न हो सर हमरो जो आम न्यूज रे देखु सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करंती बोली कहंती ताको कंट्रोल करंती बोली कहा जायनी सर सेही शब्द को टिके व्याख्या करिवे सर। दुईटा जाक अर्थ प्राय समान आईन श्रृंखला आईन तो अच्छी समाज श्रृंखला अच्छी बोले हम समस्त विश्वास समाज श्रृंखला नथिले आम घर बाहर मत जन मत कहीं टेकाटे मारूनी तेणु श्रृंखला अच्छी मुझे पनीपरिया किनापी दुकानी मत आज्ञा कौन ने ता न पचारि सी मत जदि आवे कड़ा शुणे कौन नबू कह इटा जदि कह जान आईन श्रृंखला ना लोके निजे श्रृंखलित जी श्रृंखलित नुहे से गोटे समाज व्यतिक्रम तेणु समाज को श्रृंखलित करवाटा हूँ गोटे दायित्व ये जो सब अगाड़ी धान को बस्ता भर काढ़ा पड़ो जोटा कि कर्तव्य पुलिस एवं जुडिशियरी एवं वकिल सरकारी वकिल कर्तव्य। सर परवर्ती प्रश्न हो सर आम युवपीढ़ी को किसी समस्या सर आजिकल आपण न्यूज रे मते देखा पाउथबे किछि पिला प्रेम व्यापार रे बड़ी आत्महत्या करूछंती ए जो बयस सर ए बयस रे माने निजको केमती नियंत्रण करिवे तथा केमती श्रृंखलित हो पारिबे कि संदेश देबे सर। समस्त छात्र छात्री बालक बालिका मु कही बाबू किसी योग शिख गाधे सारा पर प्रार्थना कर मानसिक संतुलनता सब रक्षा कर हटि जाओ ना दबी जाओ ना डरी जाओ ना आप मो कैरियर शुणवे मैट्रिक रे खूब भल करी किंतु जेहेतु विज्ञान पढ़ली मो इच्छा विरुद्ध मो बापा बा नना मुझे डाकू कहले ना तू पढ़ तू डाक्तर हबू ना तो इंजीनियर हबू घरे कहीं डाक्तर ही ना
मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बही को देखले मत ये लगुला बिल्कुल पढ़ली नहीं। थर्ड डिवीजन हो गला। सेकंड डिवीजन रो 2 मार्क कम पाई। तेणु मैट्रिक स्कॉलरशिप पाई आईएससी रे थर्ड डिवीजन पाई। एटा गोटे माने कौन कह गोटे गोटे विराट आघात। किंतु आघात दबी न जाए आर्ट्स पढ़ली एवं इतिहास अनर्स बहुत भल कर विश्वविद्यालय क्षेत्र गोटे था विश्वविद्यालय भल पोजिशन कहली अलाहाबाद एमए पढ़ली सब्जेक्ट विषय वस्तु चेंज करदेली ये इतिहास और अर्थनीति पढ़ी से गली राजनीति विज्ञान पढ़ी। तेणु दबी जाओ ना निजर जो कार्य कर शैली ताकू बदला। पिलाने सब आत्महत्या कर शुणिले गोटे झीटे कौन रैगिंग से आत्महत्या। तेणु रैगिंग टा तो विभिन्न कॉलेज मानक सारा भारत वर्ष होती एते विचलित हो आत्महत्या कर कारण मुझे जापारे आ कौन भी कारण थी पारे। पिलाने निजक दृढ़ करूँ बापा माँ मान सब समर्थन करूँ एवं प्रोत्साहन दिखाँ ताले एगुड़ा हम ना भाव। तेबे वर्तमान समाज रे को समस्याटी आपन को विचलित करुछि तथा तार समाधान पे आपण कोन उपाय कहबे सर? गोटे समाज गोटे समस्या अच्छे बहुत समस्या अच्छे। प्रथम समस्या है आमर शिक्षा प्रणाली टाक सुदृढ़ करने पड़े। यूपी स्कूल एलपी स्कूल एमई स्कूल हाई स्कूल जो पाठ पढ़ा हो बहुत स्कूल अधिकांश प्राइवेट स्कूल गाँ लोक मैंने स्कूल करुँच भल कथा। आप जानते निश्चय इंग्रेज माने आसला बेले ईस्ट इंडिया कंपनी मुझे कहूँ 1700 मसीहा से भारत वर्ष प्रत्येक गाँव में गोटे स्कूल था गाँव समस्ते पाठ पढ़ुते झील मैंने भी पाठ पढ़ुते। से समय मद्रास गवर्नर से गोटे लिखिले मद्रास प्रेसिडेंसी तो कोचिन रू आरंभ कर आमर बालुगा पर्यटन मद्रास प्रेसिडेंसी रे कौन सी गाँव ना जो शिक्षित लोक ना शिक्षित हो शिक्षा हूँ पंचम श्रेणी पर्यटन स्कूल टा पंचायत करुला एवं से पंचायत पैसा दूसरा अवधान को अवधान पाठ पढ़ा। ब्रिटिश सरकार देखला भारतीय गुड़ा शिक्षित होले भविष्य विपद सृष्टि करेंगे सबू जाक पंचायत से बंद कर बर्तमान पुणी गाँ वाला मुखिया लोक मिसी स्कूल फूल इत्यादि करतेक शिक्षा टाक गोटे व्यवसाय हिसाब से व्यवहार कर डोनेशन नौ शिक्षक मान दरमा दौना कहते ट्यूशन कर चल इत्यादि इत्यादि ता भी हूँ किंतु व्यतिक्रम को देखिए आम विचलित हवा नुहे व्यतिक्रम टा प्रमाण करे जे आमर साधारण नियमटा दृढ़ीभूत होगी व्यतिक्रम हम जेकोसी आप बाहर करूँ धान तो निश्चय अगाड़ी बाहर पुना चाउल पोक बाहर व्यतिक्रम आमको विचलित करवा आदि उचित। तो यही शिक्षा प्रणाली टाक दृढ़ करा पड़ो एवं उपयुक्त शिक्षक अभाव बर्तमान आमको बहुत गुड़ाए शिक्षक ट्रेनिंग स्कूल खोलिया एपरिक अध्यापक तो एमए पास कर सागे आम अध्यापक करदे इमिति पढ़ाया को हम से ट्रेनिंग तो दिगलानी जेको चाकरी देखिए ट्रेनिंग कलापर चाकरी करे ये किंतु ट्रेनिंग नक जन चाकरी कर ज्ञानी लोक होता पारती पढ़ाई इच्छुक होता पारती किंतु पढ़ेबार जो ढंगटा जो स्टाइलटा
ସେଇଟା ସେ ଟ୍ରେନିଂ କରି ଜାଣିବ। ତ 6 ମାସ ଟ୍ରେନିଂ କରିବା କଥା। ଆମେ ତାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରି ନିଯୁକ୍ତ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ କଲେଜକୁ ପଠେଇବୁ। କଲେଜରେ ଯୋଉ ଅଧ୍ୟାପକ ପାଠ ପଢାନ୍ତି, ପିଲା ଗୁଡା ଆଜିକାଲି ଇଂରେଜୀ ତାଙ୍କ ସବୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା। ସେ ଇଂରେଜୀ ଗଳ ଗଳ ଗାଇ ଦେଇ ଯିବେ, ସେ ପିଲା କିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ଏଇଟାକୁ ଧରାଯାଉ, ପିଲା ଗୁଡା କେମିତି ଭଲ ବୁଝିପାରିବେ, କେମିତି ଲେଖିପାରିବେ, ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ କେମିତି ହବ। ଯଦି ବୁଝି ନ ପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ହବ, ସେ କଲେଜ ଯିବେନି। ତେଣୁ ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାର୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ସାର୍। ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ଜଣେ ସଫଳ ଜୀବନର ପରିଚାୟକ କି? ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ମତ ଦେବେ ସାର୍। ସାହିତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହେବା ଗୋଟେ ସଫଳ ଜୀବନର ପରିଚାୟକ କି? କେବଳ ସାହିତ୍ୟରେ ସଫଳ ଜୀବନ ହବ ନାହିଁ, ଭାରତ ବର୍ଷରେ ହବ ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀ ଅଥର, ସେମାନେ କେବଳ ଲେଖିବାରେ ଚଳନ୍ତି। ତ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହବା ଭଲ କଥା, ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ପ୍ରତି ଅନେଇବେ ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟିକ ନିଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲେଖୁ, ପ୍ରକାଶକ ନିଜ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଛାପୁ। ଏଇଟା ହିଁ ହବା କଥା, ଏବଂ ହଉଛି ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ବହି କେହି ଛାପିବେ ନାହିଁ, କେହି ପଢିବେ ନାହିଁ, ସାହିତ୍ୟିକର ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଏଭଳି ଲେଖା ଲେଖନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଖୁସିରେ ପଢିବେ। ଅନେକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉପନ୍ୟାସ, ଜଣେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ବହୁତ ଲେଖିଲେଣି ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2ଟା 3ଟା। ଅନେକ ସେଥିରୁ କପି କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବହିରୁ, ମାନେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ବହି। ସିଏ କିନ୍ତୁ +2 ପାସ୍ କରିଥିବା ଫେଲ ହେଇଥିବା ପିଲା ପଢନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ବହି ପଢନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଲେଖାରେ। ସେ ସାହିତ୍ୟ ବହି ମୂଲ୍ୟ କଣ? ଝଡି ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ଭଳିଆ ସେ ରହିଯିବେ, ସେ ଝଡିଯିବେ ଗୋଟେ ଦିନ। ଏବଂ ସେ ଫୁଲକୁ କେହି ଗୋଟେଇବେ ନାହିଁ, ଶୁଙ୍ଘିବା ତ ଅଲଗା। ଆମେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଫୁଲ ହବା ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆସି ତାକୁ ଶୁଙ୍ଘିବେ, କେହି ଗଛରୁ ଛିଣ୍ଡେଇବେ ନାହିଁ, ଇଏ ହେଲା ସାହିତ୍ୟିକ। ସାର୍, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ସାର୍। ଆମେ ତ ଦେଖୁ ସାର୍, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ବୋଝ ଥାଏ ସାର୍। ସାର୍, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଜି ପଦବୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲେ ସାର୍? ନିଜ କାମର ପ୍ରେସର କିଭଳି ଥିଲା? ଦିନେ ଦିନେ ରାତି 1ଟା ବେଳେ ଶୋଉଥିଲି। ଦିନେ ଦିନେ ହୋଲ ରାତି ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି। ଡିଜି କଣ, ଏଏସପି ଦିନୁ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ହେଲା ଏଏସପି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ ପୋଲିସ, ବଡ଼ବିଲ। ଏବଂ କାମ ଢେର କରୁ। ଏଇ ସରକାରୀ କାମ, ଡିଜି ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କାମ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପାଏ, ବହି ଟିକେ ଆଡାଏ, ଗୋଟେ ଲେଖାଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଲେଖାଟେ ଡାକିବା ପାଇଁ, ଲେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ୍ଲବ ଯାଏ ନାହିଁ, ଭୋଜି ଭାତରେ ମାତେ ନାହିଁ, କାହା ଘରକୁ ଯାଇ ଗପସପ କରିବାର ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ବହି ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ, ମୋ ଲେଖା ଭଲ ତ ମୁଁ ଭଲ। ବାସ୍। କିନ୍ତୁ କାମରେ ହେଳା ନାହିଁ। କୌଣସି କାମରେ ହେଳା କରିଥିଲେ ଭାରତ ସରକାର ମତେ ଡବଲ ପ୍ରମୋସନ ଦେଇ ନେଇନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ରଖିନଥାନ୍ତା। ଏଇ ଯୋଉ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ସ୍ପେଶାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲି ଡିଜି ସିଆଇଏସ୍ଏଫ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫୋର୍ସ। ତ କାମରେ କେବେ ହେଳା କରିନି। ପୁଲିସରେ ଯେତିକି ମେଡାଲ ପାଇବା କଥା ସବୁ ମେଡାଲ ମୁଁ ପାଇଛି। ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା ପତ୍ର ପାଇଛି। ଚାକିରୀ ଜୀବନ ଟା ମୋର ବଡ ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ହେଇଛି। ଯୋଉଟି କଥା ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ଏବଂ କାହାଠୁ କପେ ଚା ନେଇନି। ସେଇଥିରେ ଖ୍ୟାତି ହେଇଛି। ସାର୍, ସାର୍ ତେବେ ଆମେ ସିନେମାରେ ଦେଖୁ ସାର୍,
ରାଜନେତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି। ତଥା ଆମେ ଦେଖୁ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ଆସେ ବା ବିଜେପିରେ ଆସେ ବା ବିଜେଡିରେ ଆସେ, ସେମାନେ ନିଜର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାକ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଲଦି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା କେତେ କାଂଶରେ ଠିକ ସାର୍, ବା ଇଏ ସତ ଏଇ ସମାଜରେ ହୁଏ କି? ଆଂଶିକ ଭାବେ ସତ, କି ସିନେମାରେ ଯାହା ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ସିନେମାରେ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ 3 ମହଲା ଉପରେ ହିରୋ ଡେଇଁ ପଡିବେ, ସିଧା ଘୋଡା ପିଠି ଉପରେ ବସିବେ। ଘୋଡା ପିଠି ଭାଙ୍ଗେନି କି ତାଙ୍କର ଦେହର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଲା ସିନେମା କଥା। ସିଧା 6 ମହଲା କୋଠା ଉପରୁ ଡେଇଁ ପଡିବେ ସେ ପାଣିକୁ, କିଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସିନେମା ହିରୋଙ୍କୁ ତ ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିପାରିବେ। ଯେମିତି ହନୁମାନଙ୍କୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତିନି, ସିନେମା ହିରୋଙ୍କୁ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତାକୁ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିପାରିବେ, ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ। ହିରୋଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ସିନେମା କଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ ସତ। ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ସେ ଚାପ ପକାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଚାପକୁ ରୋକିପାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ଭୁଲ କଥା କହନ୍ତି ସେଟା ମୋତେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆସନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ଠିକ କଥା ବି କହନ୍ତି। ଯଦି ଉଚିତ କଥା କହୁଛନ୍ତି କରିବାର ଅସୁବିଧା କଣ, ସେମାନେ ତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି। ଉଚିତ କଥା ଯଦି କହୁଥିବେ। ଅନୁଚିତ କଥା ଯଦି କହିବେ ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ, ସରିଲା କଥା। ସେ ଯିଏ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଥର ମୁଁ ମନା କରିଛି। ସାର୍ ସାର୍ ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ନେଇ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଲଗା ଦେଶରେ ଆମେ ଶୁଣୁ ସାର୍, ଯାହା ତ ଆମେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଖିଛୁ, ସେଠି ଜଣେ ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ଯଦି ପାଖରେ ପାଇବେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ସିକ୍योର ଫିଲ୍ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ସାର୍ ଗୋଟେ ପୋଲିସକୁ ଡରି ଯାଉ। ବା ପ୍ରାୟ ଲୋକ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଥାନା ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି। ସରକାର ତ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆମ ପୋଲିସ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି ସାର୍ ଲୋକଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ଭୟ ବା ଆମେ ଏ ଯୋଉ ଶାସନ ରହିଛି ସାର୍ ସେଥିରେ କି ସଂସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ କି? ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଂଶିକ ଭାବେ ସତ। ମୁଁ ଯୋଉ ଦିନ ଅବସର ନିଏ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ଓଟିଭି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇଥିଲା। ମତେ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନର ପୋଲିସ କଣ? ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେଉଁ ଦିନ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତଳସ୍ତର ଲୋକଟିଏ ନିର୍ଭୟରେ ଥାନା ଭିତରୁ ପଶିବ, ନିର୍ଭୟରେ ଥାନା ଭିତରୁ ପଶିବ। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ବାହାରି ଆସିବ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ସେଇଦିନ ସାକାର ହେଲା। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବିଦେଶରେ ପୋଲିସକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିରାପଦ ମନ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ପୋଲିସ ଆମେରିକାରେ ଯାହା ହଉଛି କଳା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି କାହାକୁ କଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି? ସବୁଠି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ତ ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ସେଠି ବି ପୋଲିସ ସେ ମୋର ଶଳା ସେଠି ରହନ୍ତି। ସେ ଭାରତ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଘର ଚୋରି ହେଇଗଲା। ସେ ଗଲେ ଥାନାକୁ ଥାନା ଯାଇ ସେ ଥାନା ବାଲା କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭାରତ ଗଲେ ଆମକୁ ଇନଫର୍ମ କରି ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ଚୋରି ହବନି ତ କଣ ହବ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ମତି ଗତି ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଏତେ କାମ ଯେତିକି କାମ ଆଭଏଡ କରିହବ ସେଟା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟ ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ନୁହେଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ ପୋଲିସ ଆସିଲେଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଥାନାକୁ, ଡିଜି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ତ ସେ ଥାନାରେ ବ୍ୟବହାର ଟା କେମିତି ହଉଛି ସେଟା ଜାଣିବା ବଡ କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେଣି ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଯୋଉ ଚାକିରିରେ ପଶିଲୁ, ମୁଁ 67 ମସିହାରେ ପଶିଲି। ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଥାନାକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଟାଉଟର ଆସୁଥିଲେ। ସେ ଡରୁଥିଲେ। ପୁଲିସ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସେଇଦବ ଯା ବସଟା। 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଡାକିଦବ ଆଜି ନାହିଁ ଯା କାଲିକି ଆସିବ। ଏଇ ଟାଇପ ର ପୁଲିସ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କେତେବେଳେ କେମିତି ଗାଳି ଗୁଲଜ ବି କରୁଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଗଲାଣି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କମିଗଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆମର ସୁନାର ପୁଲିସ ବା ସ୍ୱପ୍ନର ପୁଲିସ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବି, ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପଢିଥିଲି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯୋଉମାନେ ଏସପି ରାଙ୍କର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ନଥାଏ, ସେମାନେ ତଳ ଲେଭେଲରୁ ଚାକିରି କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋସନ ପାଆନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ ସାର୍? ଏ ବିଷୟରେ ନିଜସ୍ୱ ମତ ଦେବେ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜଣେ ପୁଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦରମା ସମାନ। ସେ ତାର ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାର ଦିଆଯାଏ, ପୁଲିସ କାର। ସେଥିରେ ଜିପ୍ ନଥାଏ, କାର। ସେ କାରରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଯନ୍ତ୍ର ଖୋଜିତ ହେଇଥାଏ। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଜଣଙ୍କ ସେ ଟିପଚି ନ ନେଇ ତାକୁ ଏତେ ଷ୍ଟୋର କରାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ଦୂରତା ଜାଣି ହବ, ସ୍ପିଡ ଜାଣି ହବ, ଗୋଟେ କୋଉ ଗାଡି କୁ ଗୋଡେଇଲା ହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ କାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ କାର ଗୁଡାକୁ କହିବ ଯେ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସି ତାକୁ ଘେରି ଯିବେ। ଏ ବହୁତ ରକମ ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଲେଖା ଲେଖି କରନ୍ତି। ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିକି ସେମାନେ ପୁଲିସ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଟା ପୁଲିସ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ଉଠି ଉଠି ଯାଆନ୍ତି ଏସପି ବୋଲି ଚାକିରି ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ହଉଛି ପୁଲିସ କ୍ୟାପ୍ଟେନ, ପୁଲିସ ଚିଫ, ଏଇ ସବୁ ଚାକିରି ଅଛି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ପୁଲିସ ଚିଫ ତାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କାଉଣ୍ଟି ଥାଏ। ସେ କାଉଣ୍ଟିରେ ଯିଏ ପୁଲିସ ଚିଫ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ। ସେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ୟାର୍ଡ ମାନେ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ପୁଲିସ ଯୋଉଟା ସବୁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଲଣ୍ଡନରେ, ତାର ପୁଲିସ କମିଶନର ହବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ମାନେ କାମ ଦ୍ଵାରା, ଏବଂ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କିଏ ହୁଏ। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ୟାର୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ସେ ଡେପୁଟି ପୁଲିସ କମିଶନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ପୁଲିସ କମିଶନର ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟିର ପୁଲିସ ଚିଫକୁ ନିୟୋଗ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଯିଏ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ତାକୁ ବାଛନ୍ତି। ଆମର ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରିବନି, କାରଣ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁଲିସ ଆମର। ଇଂଲଣ୍ଡ ତ ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପୁଲିସ ଦେଖିପାରିଲିନି। ଗୋଟେ ହାର୍ଡଲି ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଏମିତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଯାଇଥିଲି, ସେଟା ପୁଲିସ ନାହାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କୋଉଠି ଥାନ୍ତି କେଜାଣି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ମାନେ ଧରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି କନଷ୍ଟେବୁଲ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବା ଜଣକୁ ଆଜ ଏସ୍ପି ଏ କଠିନ କାମ। କିନ୍ତୁ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉଠି ଉଠି ଏସପି, ଡିଆଇଜି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଇପାରିବ, ତା ସମ୍ଭବ ସେଟା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ତାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଅଛି, ଗ୍ରାଜୁଏଟ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ତେବେ କନଷ୍ଟେବଲ ହବା ଭାରତ କଷ୍ଟ। ସରକାର, ସାର୍ ଭାରତ ସରକାର ଯୋଉ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ଅଗ୍ନିବୀର ସ୍କିମ୍, ସିଏ କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 12ଟା ଦେଶରେ ସେଇଭଳି ଯୋଜନା ଆଗରୁ ଅଛି ସାର୍। ଆଉ ଆମ ଯୁବପିଢି କିଛି କାଂଶରେ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ 4 ବର୍ଷିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସିଷ୍ଟମ। ଆକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏହା ଏକ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ଥିଲି ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ, ସେତେବେଳେ ଚୌଧୁରୀ ବୋଲି ଜଣେ ଥିଲେ ଡେପୁଟି ଆର୍ମି ଚିଫ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଅ 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବା 7 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାକିରି ଦବୁ। 7 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ସିଆର୍ପି, ଆଇଟିବିପି, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଏସବି, ଏନ୍ଏସଜି କୁ ଯିବେ। ମତେ ତ କାହିଁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ। ଆମେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲୋକଟେ ପାଇବା ସେ ସଂସ୍ଥାରେ। ସେଇଭଳି 4 ବର୍ଷ ଜଣେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଥିବ, କାମ କରିଥିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆର୍ମି ଟା ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଫୋର୍ସ ହେଇଯିବ। ଟୋକା ମାନେ ଆର୍ମିରେ କାମ କରିବେ। ସେଇମାନେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏସ୍ଏଫ୍, ସିଆର୍ପି, ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରଖାଯିବ। ତ ସେମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଲୋକ ପାଇଯିବେ। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବର୍ଷେ ଟ୍ରେନିଂ ଦବା ଦରକାର ପଡିବନି। ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଭଲ କାମ ସେମାନେ କରିବେ। ଯେତେ ଓଏସପି ବାଟାଲିୟନ ଅଛି, ସେ ବାଟାଲିୟନ ସେମାନେ ଭଲ କାମ କରିବେ। ତ ଏଥିରେ କିଛି ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନାପସନ୍ଦ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସାର୍,
सर तेबे आ गोटे इंटरनेशनल अफेयर्स रे आपन दृष्टि आकर्षण करबी सर श्रीलंका रे जो अवस्था अछि लोके आपणकर राष्ट्रपति भवन को चढ़ी गले सर सेठी विभिन्न विशृंखलित कार्य करछन्ती तेबे ए जो समस्या रही सर श्रीलंकार से चीन और भारत रे एठी तागर किछि रोल रहउची ना सेठी प्राकृतिक भाबे से सिचुएशन टा क्रिएट हेछि सर आउ तार समाधान कोन ए विषय किछि कहंतु। श्रीलंका रे चीन ର ହାତ ଅଛି। ଚୀନ ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ବନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଧକ ରଖି ନେଇଗଲା ଲିଜରେ ନେଇଗଲା। ମାନେ ଯେତିକି ଚୁନା ସେତିକି ପିଠା ହବା କଥା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯୋଉ ଗୋଟବାୟା ଏବଂ ଆର ଜଣକ ଯୋଉ ରାଜପକ୍ଷେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯୋଜନା କଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ହଉଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଶା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବହୁତ କମେଇ ଦେଲେ ତ ସରକାର ରୋଜଗାର କମିଗଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯୋଜନା କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏଇଟା ଦବା ସେଇଟା ଦବା ସରକାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିଗଲା ରାଜକୋଷ ଖାଲି ହେଇଗଲା। ବିପଦର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ନିଦ ଏବେ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ମୋର ଆଶଙ୍କା ହଉଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆର୍ମି ଟେକ୍ ଓଭର କରିନବ। ସେଇଟା ମୋର ଆଶଙ୍କା। ଭାରତ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳଉନି ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରଉନି କେବଳ କହୁଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କୁହ ଆମେ ଦବୁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଏଇଟା ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଚଳେଇବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ଆମେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା କରିବା। ଆଉ ସାର୍ ୟୁକ୍ରେନ ର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ୟୁକ୍ରେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଷିଆ ଗୋଟେ ଅଡୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡିଛି। ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡେ କଥା ଅଛି ଯେ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ଭୋକିଲା ନାଗ କିଏ ହେଲା ଦୁର୍ଯୋଗ। ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଏଟେ ଗନ୍ଧ ହୁଏ ଯେ ଖାଇଲେ ଆଉ ମାନେ ତାକୁ ଗିଳି ହବନି। ଏ ସାପ ଗୋଟେ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରେଇଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିପାରିବନି। ରଷିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ଗିଳିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିତି ପାରୁନାହିଁ ଲଢେଇ କରିପାରୁନାହିଁ ଭଲ ଭାବରେ ଡରୁଛି ମୁଁ ଯେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରୟୋଗ କରିବି ଇଆଡେ ସେଠୁ ଫେରି ପାରୁନି ଫେରିଲେ ସମ୍ମାନ ହାନି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହେଇଯିବ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରଷିଆ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ନାଟୋ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ 23ଟା ଦେଶ ସେମାନେ ୟାକୁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଯୋଗଉଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦେଶର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବିଶେଷତଃ ଆମେରିକା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଷିଆଠୁ ଉନ୍ନତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟମାନେ ୟୁକ୍ରେନର କିଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାଣପର୍ୟନ୍ତ ଲଢେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଲଢେଇ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଯୁଦ୍ଧଟା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ନା ଆଗକୁ ନା ପଛକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହବନି କଣ ହବ କିନ୍ତୁ ରଷିଆ ପରମାଣୁ ବୋମା ପ୍ରୟୋଗ କରିଲା ଭଳିଆ ମତେ କାହିଁ ଦିଶୁନି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ ଡିଜିଟାଲ ସାହିତ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରୁ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ସାର୍। ତେବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ସାର୍ ଆମ ଯୁବବନ୍ଧୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳ ଜୀବନ ଯିବାର କଳା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସାର୍। ବୁଝିପାରିଲିନି ପ୍ରଶ୍ନଟା କଣ ହେଲା? ସଫଳ ଜୀବନ ଜୀଇଁବାର କଳା ବିଷୟରେ ଆମ ଯୁବ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ ସାର୍। ସଫଳ କେମିତି ହେବେ ଜୀବନରେ? ଜୀବନରେ ସଫଳ ହବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିନା ପରିଶ୍ରମ କିଛି ହବ ନାହିଁ ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଦରକାର ତାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ଗୃହବୀର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କର୍ମବୀର ହୁଅନ୍ତୁ। କାମ ପାଇଁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କାମ ପାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକା ଯିବାକୁ ପଡିବ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହ ମନ ଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ତେବେ ଆପଣ ଏମିତି ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ ସାର୍
ओडिया साहित्य को एमती यशस्वी करांतु। शेषରେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନର କାମନା କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ ସାର୍। बहुत धन्यवाद।